تاج الشریعہ کانفرنس میں میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، تاج الشریعہ تیری عظمت کو سلام، تم نے صلح کلیت کے خلاف ڈٹ کے علم جہاد بلند کیا، وہ رافضی ہوں، وہ خارجی ہوں، وہ کسی ٹولے سے ہوں، جس قلم کے ساتھ امام احمد رضا بریلوی نے دیوبند کی چٹانیں الٹی کی، روافض خوارج کو ناکوں چنے چبوائے، اسی قلم سے اختر رضا بریلوی نے بھی پرچم لہرا دیا، اور ہماری نسبت ان سے بلا وجہ نہیں۔ مناظرے گن لو، مقابلے گن لو، 30 سال کا عرصہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، علم پڑھنے کے بعد ہر سال میں محاذ گنو، آج ہمیں جاگ نہیں آئی، ابھی میری یہ داڑھی پوری بھی نہیں اتری تھی، ضلع منڈی بھودین کا، بھیرووال کا، قدر لاکھے کا وہ علاقہ جہاں دیوبندیت روزانہ سنیوں کو چیلنج کر رہی تھی، اللہ کا فضل ہے مجھے مرکز اہل سنت بھکی شریف سے اس وقت بھیجا گیا جب ابھی میں قافیہ پڑھتا تھا، تو میں نے اس گرو کو الٹا کیا جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ ابھی میں دورہ حدیث پڑھتا تھا جس وقت مرالا منڈی بھودین میں دیوبند کا وہ مرکز جہاں 50 سال سے تبلیغی جماعتیں نکلتی تھیں پورے علاقوں کے لیے، اس دیوبند کے مرکز میں جا کر مناظرہ کر کے خود اس مسجد کے محراب پہ قبضہ جما کے ان کے مناظر کو وہاں سے بھگا کے نصف صدی کے بعد پہلا جمعہ پڑھا کے میں نے اللہ کے فضل سے فکر رضا کا پرچم بلند کیا۔ ابھی 1988 کا وقت تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ صاحبزادہ امین اللہ نبیل صاحب اس وقت گاڑی کی ڈرائیونگ یہ کر رہے تھے جب ہم نے مرالا میں مناظرہ کیا تھا، اگرچہ وہ ڈرائیونگ ابھی اتنی پکی نہیں تھی، گاڑی لگ بھی گئی تھی، لیکن مناظرہ جتنا تو خوشی اتنی تھی کہ گاڑی تھی مناظر اسلام ترجمان اہل حق پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی کی، اور انہوں نے دے دی کہ تم نے مناظرہ کرنا ہے تو لے جاؤ۔ 88 گوجرانوالا کلاس کے ملن والی، وہاں پر رفع یدین پر مناظرہ تھا، یہ عبدالرشید جلن جس کو بعد میں گوجرانوالا عرفات کالونی میں مناظرے میں بواسیر ہو گئی تھی اور اٹھ کے ٹائلٹ میں بند ہو گیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، ابھی میں زمانہ طالب علمی میں تھا، اس طرح میں نے وہ عام چادر جو دیہاتوں والی ہوتی ہے میں نے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، تو مناظرے کا جب ٹائم ہو گیا تو مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ جو جاٹوں والی چادر ہے یہ اتار بھی دو، آپ کو ہم نے اس کے مقابلے میں بٹھانا جس نے 35 مناظرے کیے ہوئے ہیں، تو میں بالکل بچہ تھا، عبدالرشید جلن کو رفع یدین کے مسئلے پر میں نے تیسری باری بولنے نہیں دیا تھا اللہ کے فضل سے، یہ نعرہ ہم نے وہی لگانا ہے لبیک والا، لبیک 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 یا رسول اللہ، اس اصل میں جس درجے کا رضوی ہوں، میرا عمر کا ایک ایک دن بولتا ہے، ہر سال میں بیان نہیں کرتا، ابھی 12 اکتوبر ساجد میر والا مسئلہ تو تمہارے سامنے ہے، کلو جلالی رضوی
जो भी जलाली है वो रिजवी जरूर है, कि जलाली बनता ही था जब रिजवी हो। मैंने जो तहरुल कादरी को पकड़ के उल्टा किया था और उसके 13 घंटों का जवाब जो 6.5 घंटों में देकर उसको हमेशा के लिए दफन किया था, इसलिए नहीं कि उससे मेरा कोई प्लाटों का झगड़ा था, नहीं, मैंने इसलिए कि उसने इमाम अहमद रजा की इल्मियत को चैलेंज किया था, उसने नमूसे रिसालत से गद्दारी की थी। और जब मस्जिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलशन रावी उसमें था इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार, जो जोर के बाद भी हुआ, असर के बाद भी हुआ, मगरिब के बाद भी हुआ, इशा के बाद भी हुआ। और हुकूमत ने ये जो पाबंदियां लगना बाद में शुरू, उस वक्त नई नई पाबंदियां थी, सारे थानों में मेरे खिलाफ। मिनहाजुल कुरान ने ये लिख कर दरखास्त में दिया था कि मौजू इश्क रसूल सल्लल्लाहु नहीं, मौजू रद्द तहरुल कादरी है और तकफीर तहरुल कादरी है। लिहाजा अशरफ आसिफ जलाली को रोको, वरना यहां पे कत्लेआम हो जाएगा। 250 बंदा जामिया जलालिया से लेकर गुलशन रावी तक तहरुल कादरी ने मेरे कत्ल के लिए खड़ा किया, जो खुद उनके कारकुन ने बाद में रिकॉर्ड कराया कि उसने कहा जो होगा मैं संभाल लूंगा, अगर ये पहुंच गया तो फिर नहीं रुकेगा, इसे यही रोको, रास्ते में रोको, जैसे रुकता है इसको रोको। लेकिन वो जोर के बाद रोकना चाहते थे, हम तो फजर के बाद ही पहुंच गए थे। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते, अगर हम वाकई कम हौसला होते, मोहब्बत में मर्ज बढ़ने से पहले ही दवा तब्दील कर लेते। तुम्हें इन मौसमों की क्या खबर होती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर लेते। उसमें देखो सामीन में कौन कौन लोग बैठे थे, उसके अंदर तहरुल कादरी का जो मैंने रद्द किया क्लिप चला के, तो उसके मुस्तंडे आ गए बाहर, उन्होंने नाराबाजी की, अंदर भी आ गए। पुलिस से कहा इसको बंद कराओ, ये हर हवाला देता जा रहा है, हर वो क्लिप चला रहा है, हमारे शेखुल इस्लाम के क्लिप चला रहा है। तो पुलिस देख रही थी कि इतना बड़ा क्राउड है, उन्होंने कहा तुम भी किसी मस्जिद का स्पीकर खोल लो और जो कुछ होता है इसके खिलाफ बोलो, ये हम कर सकते हैं। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? ये तहरीक चल रही थी मुमताज हुसैन कादरी की, 13.5 घंटे में उसने साबित किया था, हवाले दे देकर, हवाले दे देकर, हवाले दे देकर, कि ये दहशतगर्द है, ये कातिल है, ये इसने कानून हाथ में लिया है, ये किया है, वो किया है। अल्लाह का फजल है, हमने क्लिप चला कि उसकी वो गलती निकाली, वो गलती निकाली, आज भी रिकॉर्ड पर है। मुझे उसके करीबी दोस्त ने बताया कि तहरुल कादरी ने जब अलहदा बैठ के चंद दोस्तों को बिठा के वो तकरीर सुनी, तो उठ के दीवारों को टकरे मारने लगा कि ये गलतियां क्या मैंने की हुई है। चैलेंज कर रहा था, ये मुल्ला लोग रोज रैलियां निकाल लेते हैं, अरबी इनको आती नहीं, एक एक लाइन में 3-3 गलतियां करते हैं, तो इत्तेफाक यह है कि मैंने एक लाइन से उसकी 3 गलतियां बयान की। तो तहरुल कादरी से मेरा इख्तिलाफ प्लाट का नहीं था, सुलह कुल्लियत की वजह से था, मुमताज कादरी से गद्दारी की वजह से था, नमूस रिसालत से गद्दारी की वजह से था। और उस वक्त भी लोग उसके चेले यही कहते थे, ये देखो हसद करते हैं, इन्हें हसद है। तब वो देखो वो हवाई जहाज पर है, ये साइकिल पे, मुकाबला कौन सा। तो हमने कहा हवाई जहाज वाले को भी इंशाल्लाह उतारेंगे। तो चश्मे फलक ने देखा माल रोड की खाली कुर्सियों पे निकल आया, फिर हिम्मत ना हुई कि कोई काल दे। आज ताज शरीयत